I am Arvind Kolatkar. This is a presentation prepared by me of a sample of 31 meters called Vritta or Jati from Sanskrit prosody or metrics. The meters are illustrated through verses drawn from classical Sanskrit literature. The recitation of the meters is in the traditional manner as taught in schools. I shall explain very briefly some of the concepts of Sanskrit prosody. A syllable is either light, laghu, or heavy, guru, depending upon its associated vowel. Vowels a, e, u, ru, lu are light, and vowels a, e, u, ru, a, I, o, au are heavy, as these take more time to pronounce. A short vowel, when followed by an anuswara as in or a visarga as in aha, or a conjunct consonant as po in padya, becomes heavy. The word bhaktanukampinaha is parsed as bhak, heavy, ta, heavy, nu, light, kam, heavy, pi, light, naha, heavy. The time taken to pronounce a light syllable is defined as one mora or matra. A heavy syllable has two or rarely three morae. Very broadly, meters in Sanskrit prosody are of two kinds. A verse or a shlok is formed by four quarters or padas. When the meter of a verse has a fixed number of syllables or aksharas in each quarter, and the light or heavy qualities of those syllables are also fixed, resulting in each quarter having the same number of morae, the meter is called Varnika or Aksharavritta. Meters governed only by the number of morae in each quarter are called Matrika or Matravritta. For an easy identification of the syllabic arrangement of a Varnika meter, a scheme has been devised to break its string of syllables into groups of three. These groups are called Gana. The nomenclatures of the Ganas, devised by Pingala, the author of Chandas Sutra, the earliest known text in this field and believed to be pre-Homeric, is still followed. The Ganas are Ya, Ma, Ta, Ra, Ja, Ba, Na, Sa. A standalone Laghu is La and a standalone Guru is Ga. These are easily memorized through a mnemonic of unknown antiquity, Yama Tara Jabhana Salagam. Meters that have all four quarters identically defined in terms of ganas are called samavritta. Occasionally, some meters have alternate padas identical. These are called ardha samavritta. Old texts on Sanskrit prosody identify a few hundred meters, although the number of meters actually found employed in well-known literary compositions is not larger than 50 or 60. I have selected 31 out of them for this presentation. The meters follow one after the other in the following order. Between 15 to 30 seconds are devoted to the recitation of each, depending upon its length. These are Sharadula Vikredita, Shikharini, Mandakranta, Vasanta Tilaka, Sragdara, Prithvi, Arya, Anuštub, Malini, Sragvini, Shalini, Vamshastha, Indravajra, Upendravajra, Upajati, Bhujanga Prayat, Harini, Praharkini, Rathodhata, Panchachamara, Pushpitagra, Druta Vilambita, Padakulaka, Dodhaka, Totaka, Svagata, Aparavaktra, Malati, Sundari, Madira, and Mattamayur.
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अपिप्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा विलोलद्वानीरं तव जननि तीरं श्रितवतां सुधातः स्वादीयः सलिलभरमातृप्तिपिबतां जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदवीम्। कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु यासां बलिः सपदि मद्गृहदेहलीनां हंसैश्च सारसगणैश्च विलुप्तपूर्वः तास्वेव सम्प्रति विरूढतृणाङ्कुरासु दर्भाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः अस्त्रज्वालावलीढः प्रतिबलजलधेरन्तरौर्वार्यमाणे सेनानाथे स्थितेऽस्मिन् मम पितृगुरौ सर्वधन्वीश्वराणां कर्णालं सम्भ्रमेण व्रजकृपसमरं मुञ्च हार्दिक्यशङ्कां ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। सरसा सालङ्कारा सुपदन्यासा सुवर्णमयमूर्तिः आर्या तथैव भार्या दुष्प्रापा पुण्यहीनेन धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनिमृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वच निशितनिपाता वज्रसाराश्चरास्ते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसहृदं च लक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहेतोः। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निश्शेषविश्राणितकोशजातम् उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी
कौत्सः प्रपेदे वरदन्तु शिष्यः इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा कुसुम्भारुणं चारुचैलं वसाना समस्तस्य लोकस्य चेतः प्रवृत्तीन् गृहीत्वा घटे न्यस्य यातीव भाति वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथा हि तथा जडे न च खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः उद्घातक्वणितविलोलहेमघण्टः प्रालम्बद्विगुणितचामरप्रहासः सज्जोऽयं नियमितवल्गिताकुलाश्वः शत्रूणां क्षपितमनोरथो रथस्ते कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वरविघातशान्तये काकपक्षधरमेत्ययाचितस्तेजसां नवयः समीक्षते जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम अनियतरुदितस्मितं विराजत् कतिपयकौमलदन्तकुड्मलाग्रं वदनकमलकं शिशो स्मरामि स्खलदसमञ्जसमुग्धजल्पितं ते कनकभूषणसङ्ग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुण्यप्रणिधीयते न स विरौति न चापि न शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता मूढजहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम् देवसदोधकदम्बतलस्थ श्रीधरतावक नाम पदं मे कंठतले सुविनिर्गमकाले स्वल्पमपि क्षणमेष्यति योगम् स तथेति विनेतुरुदारमतेः परिगृह्य वचो विससर्ज मुनिं तदलब्धपदं हृदि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः कस्यचित् किमपि नो हरणीयं मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयं श्रीपतेः पदयुगं स्मरणीयं लीलया भवजलं तरणीयम् अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम् इह कथयाच्युतकेलिकानने मधुरससौरभसारलोलुपः कुसुमकृतस्मितचारुविभ्रमा मलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः सह भृत्यगणं सबान्धवं सह मित्रं ससुतं सहानुजं स्वबलेन निहन्ति संयोगे न चिरात् पाण्डुसुतः सुयोधनम् माधवमासि विकस्वरकेसरपुष्पलसन्मदिरामुदितैर्भृङ्गकुलैरुपगीतवने वनमालिनमालिकलानिलयम् कुञ्जगृहोदरपल्लवकल्पिततल्पमनल्पमनोजरसं तं भज माधविका मृदुनर्तन यामुनवातकृतोपगमा हातातेति क्रन्दितमाकर्ण्यविषण्णस्तस्यान्विष्यन् वेतसगूढं प्रभवं सः शल्यप्रोतं प्रेक्ष्य सकुम्भं मुनिपुत्रं तापादान्तः शल्यैवासीत् क्षितिशोऽपि. Now the conclusion. Modern Indian languages too have inherited these meters and have added some more of their own.
Several books are available for further study in the subject of Sanskrit prosody, and many of these books have digital versions on the internet. Those interested may consult the following books: Vritta Ratnakar by Kedar Bhatta in Sanskrit, Chanda Prabhakar by Jagannath Prasad Bhanu in Hindi, Vritta Darpan by Parshuram Pant Godbole, Sahitya Kusumanjali or Chandolanकार by Ganesh Vishnu Deshpande, and Chando Rachana by Dr. Madhav Trimbak Patwardhan, these three in Marathi, and Sanskrit prosody explained by Charles Philip Brown, a 19th century scholar of Sanskrit and Telugu languages. With these remarks, I conclude this small presentation. I hope you enjoyed it.